السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. حياكم الله يا أخواني وأسعدكم رب في الدنيا والآخرة. Bienvenue tout le monde. Que Allah Ta'ala accepte Inch'Allah votre présence. Au début, j'ai remercié le monsieur Amin parce qu'il a accepté l'invitation pour présence à Québec, Masha'Allah, pour les jeunes. يعني ربنا يتقبل منهم إن شاء الله هذا الجمع المبارك. شبابنا الكرام، يعني أنتم نوارة كيبك. يقولون إذا أردتم أن تعرفوا مستقبل الإسلام فانظروا إلى شبابها، فأنتم مستقبل هذا الدين، أنتم مستقبل أفضل نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى على عباده. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه كان يقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. يعني لو لم يتواجد من النعم إلا نعمة الإسلام لكفت. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا أن أكرمنا الله بهذا الدين. ونحن نعرف ونحن جميعا نعرف قيمة هذا الدين، خاصة عندما نعيش مع غير المسلمين. عندما نختلط بهم نعرف قيمة ديننا وقيمة إسلامنا وقيمة قيمنا التي تعلمناها. في ظل الشبهات والشهوات التي نعيش فيها إخواني وأخواتي وشبابنا الكرام في هذه البلاد، نحتاج إلى التسلح بسلاح العلم الشرعي. العلم الشرعي الذي يحمينا من الوقوع في الشبهات ومن الوقوع في الفتن وفي الضلال. فهذا العلم هو نور الإيمان، هو النور الذي نمشي به في الضلال. وهذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه بحظ وافر. ونحن اليوم نتقاسم هذا الميراث معكم إن شاء الله بحضور الأستاذ الحبيب أخونا أمين الذي شرفنا وشرف مدينة كيبك ونورنا جميعا في هذا المسجد المبارك. فنحن باسمكم جميعا وباسم الإدارة نرحب به. أهلا بكم وشكرا لكم على حضور هذه المحاضرة الطيبة. حتى لا نأخذ منه المقام، فكلنا يعني نشتاق إلى سماعه إن شاء الله. أحاديثه ما شاء الله الشيقة من خلال صفحات الفيسبوك ما شاء الله واليوتيوب، يعني فهو ما شاء الله في الدعوة إلى الله عز وجل الكل يتعلم منه. فلا نريد أن نثقل عليه إن شاء الله في هذا اليوم، نتركه إن شاء الله حتى نستمع إليه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح بكلامه قلوب العباد وأبواب البلاد، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. آمين. بارك الله. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, très heureux d'être parmi vous ce soir. Je remercie les responsables de la mosquée pour cette invitation, Cher pour sa présentation. Et j'espère que vous n'avez pas tous compris ce qu'il a dit, parce qu'il y avait beaucoup de mujamalat, d'embellissement dans ce qu'il disait. Je ne suis que votre humble serviteur qui vient partager avec vous quelques expériences, Inch'Allah Ta'ala, et son accent belge que vous devrez supporter pendant cette modeste intervention. Alors, la thématique qui m'a été proposée d'aborder avec vous, c'est Allah et l'homme entre attente et responsabilité. Allah et l'homme entre attente et responsabilité. Donc je vais essayer d'aborder avec vous modestement cette thématique en s'arrêtant d'abord sur la notion d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur celle de l'homme et sur cette relation justement qui doit nous lier à notre Créateur subhanahu wa ta'ala et sur cette responsabilité qui découle de cette relation particulière que nous avons créée avec El-Wadoud, avec le bien-aimé subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Nous sommes dans un monde qui a fortement évolué. L'évolution des réseaux sociaux, l'intelligence artificielle aujourd'hui,
sont une série d'éléments qui ont bouleversé finalement notre regard, notre relation sur le monde, sur la vie, et qui parfois nous détournent peut-être de l'essentiel. Nous sommes aujourd'hui bombardés d'informations, sur la religion également, mais parfois ce flux d'informations non filtré, non contrôlé, ne nous permet pas de revenir à l'essentiel. Et si nous voulons bien nous construire, surtout pour nous musulmans vivant en Occident, au Canada en particulier, il y a ce besoin d'abord de concrétiser ce qui est fondamental. D'ancrer dans nos cœurs l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, de comprendre qui nous sommes en tant qu'être humain et quelle est la fonction de cet être humain sur terre. Car les discours que nous avons fréquemment sur les réseaux sociaux sont des discours qui souvent nous orientent vers les détails, vers des éléments secondaires, au détriment de l'essentiel. C'est ce que j'appelle les évidences. Et le danger des évidences parfois, c'est qu'elles semblent tellement claires que qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe quand une chose nous semble évidente, naturelle ? On la prend pour acquise. Effectivement. Et donc on a tendance à la négliger. Souvent une personne que l'on aime, comme notre mère ou notre père, lorsqu'elle est présente, subhanallah, on néglige parfois d'être à côté d'eux, de profiter de leur présence, jusqu'au jour où ils nous quittent. Et c'est là que le cœur, triste, nous nous disons si seulement je pouvais revenir en arrière et profiter de leur présence. Nous avons tous l'honneur et la chance, alhamdulillah, d'être musulmans. Et c'est un honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait. Mais parfois cet honneur, cette chance que nous avons, nous oublions de l'interroger suffisamment. Et donc de réinterroger ses fondamentaux. On va très rapidement rentrer dans le champ de la pratique. Et très peu prendre le temps d'ancrer dans nos cœurs ces fondamentaux. Donc dans un monde qui va trop vite, dans un monde où les réseaux sociaux ne cessent de nous interpeller sur un ensemble de questions qui sont souvent très secondaires, il faut faire attention à ne pas négliger la construction de ces fondamentaux, de s'interroger sur ces questions essentielles. Alors je m'interroge et je vous interroge. On va souvent être capable de débattre et de discuter pendant des heures sur des questions secondaires. On va avoir une question de fiqh, on va s'arrêter et débattre pendant des heures dessus. Mais est-ce qu'on prend le temps de débattre pendant des heures avec ce que l'on aime, nos parents, nos enfants, nos frères, nos sœurs, autour d'un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala par exemple? Est-ce que souvent on s'assied entre nous, on se dit aujourd'hui on va parler d'Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman. Et on va discuter pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, une semaine autour de cette question. Est-ce que ça nous arrive fréquemment? Par contre, s'il y a une question polémique, est-ce qu'on écoute la musique, on n'écoute pas la musique, est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça? Subhanallah, on est capable de parler pendant des heures et des heures de cette question. Or, à nouveau, si on nous interroge et qu'on s'interroge, qui est le plus important dans ma vie? Nous allons tous répondre que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, on en parle très peu. On parle beaucoup d'islam et très peu de Dieu. Ce qui est interpellant. L'islam, c'est le chemin. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le but. L'erreur, parfois, c'est que nous partons en voyage et on a oublié la destination. Et le Canada, c'est grand, masha'Allah. Alors on est parti, on tourne en voiture, 1 jour, 2 jours, 2 semaines, 3 semaines, et on revient finalement ici à Québec. C'était bien le voyage? Oui. Vous avez fait quoi? On a roulé. Vous avez vu quoi? Plein de paysages. Vous êtes arrivé où? À Québec. Où est le problème? Qu'est-ce qu'on a négligé dans ce voyage? On avait la voiture, on avait l'essence, on avait tout ce qu'il fallait, les provisions, mais qu'est-ce qu'on a oublié? La destination. Donc parfois le musulman contemporain, à cause des réseaux sociaux notamment, il est comme ça. Il est tout le temps en train de parler du chemin et il oublie en fait de lever la tête
et de se rappeler, mon cheminement, il me ramène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mon cheminement, il est censé me rapprocher de lui. Or, est-ce que lorsque l'on parle, surtout entre jeunes parfois, de questions secondaires, est-ce que réellement, nous sentons notre cœur qui est plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala? On va s'asseoir entre nous, on va débattre, la barbe obligatoire, sunna, etc. On va même sortir de ce débat, subhanallah, avec des cœurs qui se seront endurcis. Parfois, on va être en colère, se disputer avec son frère pour une question dite religieuse. Alors qu'on serait censé faire quoi? Se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est important toujours pour nous de prendre le temps parfois de nous arrêter et d'interroger nos pratiques. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que d'être pris dans le mouvement avec la tête baissée, sans prendre le temps parfois de lever la tête et de voir où nous en sommes dans notre cheminement. Donc il y a ce besoin de revenir vers l'essentiel dans un monde qui nous ramène toujours vers le secondaire. Il est important de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala lorsque la plupart des discours nous parlent toujours de la pratique ou du chemin, mais oublient le but, l'objectif que nous devons tous chercher à atteindre. Donc nous allons essayer, Inch'Allah ta'ala, pendant cette modeste intervention, de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers quelques-uns de ses noms. Donc nous allons essayer de revenir vers cette question essentielle qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans un monde qui va trop vite, qui nous détourne parfois de l'essentiel, c'est des théories que j'ai développées, où Shaitan parfois nous détourne au nom de l'islam. Shaitan, il est très malin. Il ne va pas vous dire arrêtez d'être musulman, mais il va vous faire tourner autour des détails pour vous éloigner de l'essentiel. Au nom du cheminement, vous vous éloignez de l'objectif qu'on s'est fixé. Deuxième question qu'on va aborder, c'est qui est l'être humain? Et à nouveau, c'est une question qui nous semble évidente. Nous sommes tous êtres humains. Et donc on a l'impression qu'être humain, c'est quelque chose d'évident, à nouveau. Or, c'est important peut-être de comprendre quelle est la nature de cet être humain dans la perspective coranique, mais également quelle est la vocation de cet être humain dans la perspective coranique. Car si se tromper de Dieu, c'est se tromper de message, c'est-à-dire si on perçoit mal Dieu, on comprend mal qui est Allah subhanahu wa ta'ala, on risque de mal comprendre l'islam. Se tromper d'être humain, ce sera mal pratiqué. Si on ne comprend pas qui est l'homme, on risquera de mal pratiquer cette religion. Et puis nous chercherons dans un troisième temps à réfléchir sur la relation entre nous et lui. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, attend de l'être humain? Quelle est la vocation, l'objectif de cet être humain dans la perspective islamique? C'est ce que nous essayerons modestement, Inch'Allah, d'aborder dans cette intervention. Vous êtes prêts? On décolle? Bismillah. Donc, premier point, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons un hadith où le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Va goûter à la saveur de la foi. Notre bien-aimé prophète alayhi salatu wa sallam nous dit qu'il y a un goût particulier. Il y a une station particulière qui va permettre aux croyants de goûter à la saveur de l'islam. Et qu'est-ce qu'il nous dit? C'est de prendre Dieu comme Seigneur, l'islam comme religion, et Mohammed alayhi salatu wa sallam comme prophète. Qui d'entre nous ici nous dira que ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala son Seigneur? Personne. Tout le monde dira Allahu Rabbuna. D'accord ou pas d'accord? Si quelqu'un n'est pas d'accord, je le dis à Cheikh, attention. Et ils sont tous d'accord, Cheikh. Bah. Alhamdulillah. Qui nous dira l'islam n'est pas ma religion? Qui va nous dire ici c'est dollar ma religion? Personne. Alhamdulillah. Qui nous dira que ce n'est pas Mohammed alayhi salatu wa sallam qui est notre prophète? Donc c'est des questions qui nous semblent simples, basiques. Pourtant le prophète nous dit alayhi salatu wa sallam qu'il y a des gens qui vont atteindre un degré, un goût particulier à leur foi, lorsqu'ils vont réellement, parce que c'est ça la vraie question, c'est pas savoir intellectuellement. On parle ici d'une connaissance du cœur, d'une connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala
qui va faire que cet amour que j'aurai pour lui fera qu'il sera réellement mon Seigneur. Pas le Seigneur par ma langue, mais le Seigneur de mon cœur. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et ceux qui sont habités par la foi ont un amour pour Dieu qui est plus grand que tout. Donc ce n'est pas juste une affirmation, c'est une transformation du cœur qui va le libérer des fausses idoles pour faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit mon vrai Seigneur. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon image, ce n'est pas le succès ou les likes. Ce que je recherche avant tout, c'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera mon Seigneur réellement. L'islam est réellement mon chemin, ma voie. Et pas simplement une prétention. I am Muslim. Et troisièmement, Mohammed alayhi salatu wa sallam est réellement mon modèle. Et donc il faut dépasser juste la connaissance des mots pour entrer dans la connaissance du cœur. Il faut dépasser l'attachement d'apparence à un attachement de la profondeur. Et c'est ça le danger aujourd'hui justement, c'est qu'on est tellement poussé en avant par les réseaux sociaux, par certains discours, par le manque de sagesse de beaucoup de prédicateurs ou d'influenceurs sur les réseaux sociaux, c'est que le jeune parfois ou le moins jeune, il ne prend pas le temps d'ancrer dans son cœur Allah subhanahu wa ta'ala. Il va être spécialiste des questions secondaires et il est ignorant des fondamentaux. Et donc ça c'est quelque chose qui est essentiel. Je suis un grand footballeur. Ce n'est pas le cas, hein. Imaginons. Je suis un grand footballeur. Est-ce qu'après 5 ans ou 10 ans de pratique, je peux dire stop, je ne m'entraîne plus. Je ne fais plus des tours de terrain. Je ne fais plus d'exercice. J'ai atteint le mustawa. Wasaltu ila al-yaqin. Est-ce qu'on peut dire cela? Non. Qu'est-ce qu'on va constater? Que le plus grand des sportifs, le plus grand des professionnels, toute sa vie, qu'est-ce qu'il va faire? Répéter les fondamentaux. Toute sa vie, il va vous répéter les mêmes exercices. Alors évidemment, il y a d'autres exercices qui vont se rajouter. Mais toute sa vie, il va se concentrer sur l'essentiel et devra le répéter à vie. Et s'il arrête de s'entraîner 6 mois, il perd toute une partie des capacités qu'il a acquises sur le long terme. Et donc, la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la même. On ne peut pas se dire à un moment, je parle d'Allah 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, puis je passe directement à la suite. Il faut tout au long de ta vie continuer à ancrer à travers le dhikr l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut tout au long de ta vie te concentrer sur l'essentiel de l'islam, les fondamentaux, les piliers. Il faut tout au long de ta vie connaître, répéter, relire la vie du prophète alayhi salatu wassalam, afin de le prendre réellement comme modèle. C'est ça que ce hadith nous rappelle. Si tu veux goûter à l'essentiel, à la saveur de la foi, tu ne peux pas t'éloigner de l'essentiel. Et c'est ça le défi d'aujourd'hui. Pour les parents, pour les éducateurs, pour les jeunes, dans un monde qui est beaucoup dans l'apparence, la superficialité, la consommation, même des discours religieux. Aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes sont trompés, par exemple. Ils pensent que parce qu'ils regardent plein de vidéos très courtes sur les réseaux sociaux, qu'il est pleinement musulman. Et ça, c'est une des ruses du diable. On te ferait croire que tu es pleinement dedans, alors que tu n'es jamais rentré. Moi, je peux regarder des vidéos de footballeurs, je ne serai jamais footballeur. Je vais devoir jouer, sortir, m'entraîner et être dans la constance de cet effort. Donc ça, c'est le premier point qui me semble essentiel. C'est ce rappel justement des fondamentaux que nous allons essayer de réinterroger aujourd'hui. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, deuxièmement la connaissance de l'homme. Et puis nous réfléchirons à la relation entre les deux et au rôle de cet être humain sur cette terre. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toute chose. On ne pourra jamais connaître sa nature. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait preuve de pédagogie. Il s'est présenté à nous à travers ses noms divins, à travers un ensemble de noms qui nous permettent justement de nous rapprocher, de mieux le connaître, de mieux comprendre cette relation entre nous et lui subhanahu wa ta'ala. Et donc, cette connaissance est une connaissance majeure, fondamentale. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms. Et si nous revenons à une réflexion sur notre cheminement, et je vous invite à faire le test avec vous-même, avec ceux que vous aimez, ou vous dans les assises avec les jeunes. Prenez une question juridique qui fait débat.
et demandez à un jeune d'en parler. Il va pouvoir en parler pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Demandez-lui de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que vous allez constater? Jeune comme moins jeune souvent. Qu'est-ce qu'on va constater à votre avis? Qui peut venir parler 20 minutes, une demi-heure d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'on va constater à votre avis? Vous pouvez parler, on ne vous voit pas la caméra, il n'y a que moi qu'on voit. Dites-moi. Comment? On n'aura pas grand-chose à dire. Pourtant, quand tu vois le jeune qui aime le football ou le hockey ou je ne sais pas quel sport, et tu lui dis viens me parler de ton club de foot préféré. Combien de temps il peut parler? 48 heures, non-stop. Il s'arrête juste quand il a faim. Et tu vois, quand il parle, il est comment? Il est comme ça, le football? Ou il est comme ça, les yeux qui pétillent? Pourquoi, à votre avis? Où est-ce qu'il est le football? Il est dans son cœur. Le football, il est ici. Et quand on aime une chose, on a envie d'en parler et on en parle avec une émotion particulière. Et c'est comme ça que devrait être la foi dans notre cœur. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Donc les croyants, ils ont une relation particulière. Certes, les croyants sont ceux qui, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala est évoqué, voient leur cœur frémir. Leur cœur. Et lorsque les versets de Dieu sont cités, leur foi va augmenter. Donc ils ont une relation particulière. Et le danger justement parfois de rester dans la superficialité, c'est qu'on parle beaucoup d'islam, oui, mais est-ce que ça change nos cœurs? Est-ce que quand on débat sur certaines questions polémiques ou quand on regarde des vidéos de 30 secondes sur certains réseaux sociaux, est-ce que je me sens plus proche de Dieu à la fin? Ou est-ce qu'il y a une femme en bikini, une chanson de rap, et puis un rappel, et puis un autre rappel, et puis une autre fille en bikini? Comment tu veux te rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala avec ce type de relation? Ce n'est que tromperie et duperie. Donc il y a un besoin réellement de pouvoir regoûter cette saveur. Et demander à Cheikh, on va s'asseoir cette semaine, on va méditer sur Ar-Rahman. Et toute la semaine, c'est pas assez, c'est toute sa vie, mais c'est des étapes pour cheminer et apprendre. On va parler d'Ar-Rahman. Un jour, j'avais un groupe de jeunes qu'on me demande d'encadrer ce jour-là, et je fais un petit peu le même exercice et je leur demande juste de me citer un nom d'Allah. Alors le premier me dit Allah, Allah. C'est bon, j'ai réussi l'examen. Le deuxième, il me dit Al-Malik. Le troisième, il réfléchit, il me dit Allah Al-Malik, Allah Al-Malik, Allah Al-Malik, Al-Watan. Le troisième me dit Allah, c'est la devise du Maroc, hein? Allah Al-Malik, Al-Watan. Le Watan, c'est la nation, le pays. Donc on se retrouve face à un jeune, subhanallah, tu lui parles de la musique, il t'en parle pendant 3 heures. Tu lui parles de bid'a, il te parle pendant 6 heures. Tu lui parles d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sait pas te dire quoi, il te dit le watan. Donc ça c'est quelque chose qui est interpellant. Et pourtant tout le monde va dire, on aime Allah subhanahu wa ta'ala plus que tout. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me semble essentiel pour nous en tant que musulmans, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, en tant que jeunes. Revenons à ce qui va nous nourrir jusqu'à goûter. Et vous voyez, on a dit goûter ici. Vous ne pouvez pas connaître la valeur du chocolat belge tant que vous ne l'avez pas goûté. Si vous mangez du chocolat canadien, vous ne pouvez pas connaître la valeur du chocolat belge. Il faut d'abord le goûter pour savoir ce que c'est. Et donc la foi, elle a une saveur particulière. Quand elle va pénétrer nos cœurs, on ne sera plus les mêmes. Et pour cela, il y a 3 mots qui ne sont pas des mots en fait, qui sont des pistes pour te dire voilà comment tu vas goûter à cette saveur. Allah subhanahu wa ta'ala, al-Islam, al-Rasoul. Et vous voyez, l'erreur qu'on fait, c'est que c'est tellement basique, et ben hop, on passe dessus. On a l'impression que c'est acquis. Or, c'est toute sa vie. Et ça, c'est dans tous les domaines de la vie, c'est une sunna. Sunna dans le sens, une loi. Dans mon couple, par exemple, les fondamentaux du couple, je ne peux jamais m'en passer. Al-mawadda, al-rahma, al-sakina, al-hiwar, al-ihtiram, toutes ces qualités fondamentales dans le couple, miséricorde, affection, dialogue, respect mutuel, ça c'est les fondements du couple. Tu peux ramener ta femme en Belgique en vacances, mashallah, chaque année, c'est bien. Mais si toute l'année tu ne la respectes pas et il n'y a plus de rahma, de mawadda, ton couple il ne va pas tenir.
On peut se passer de vacances, on peut se passer du restaurant. Ça, c'est des petits bonus, mais tu ne peux jamais te passer de l'essentiel, ce qui va construire ton couple. Et dans ta foi, c'est la même chose. Prenons le temps de revenir vers lui. Et je vous garantis qu'on va regoûter à quelque chose d'autre. Revenons au fondement de l'islam. Chez nous, en Belgique, il y a les jeunes parfois. Nous, on a une immigration un peu différente du Canada. Nos grands-pères et nos grands frères, ceux qui sont venus du Maroc dans les années 60 en Belgique, ce sont des gens des campagnes. La Belgique a choisi volontairement des gens qui n'étaient pas éduqués. Dans l'objectif, pas éduqués, ce n'est pas le bon mot, qui n'avaient pas fait d'études, qui venaient des campagnes du Maroc, des montagnes, etc., pour venir travailler dans les usines, dans les mines. On n'a pas choisi des gens diplômés. Mais c'est des gens qui avaient un autre diplôme. Ils avaient le diplôme de la vie. Ils avaient le diplôme des valeurs. Et souvent, j'ai entendu des jeunes dénigrer cette première génération, qui parfois, c'est vrai, étaient illettrés, mais qui avaient au fond d'eux des valeurs, le wafa, la fidélité, le shaja'a, le courage, tadhiya, le sacrifice, cette relation naturelle avec Allah subhanahu wa ta'ala, forte. C'est vrai, ils ne connaissaient pas tous les petits détails des jeunes, l'épilation des sourcils, les machins bazar, les coupes de cheveux, les grandes questions des jeunes d'aujourd'hui. Mais ils connaissaient bien plus que cela. Et c'est pour ça qu'ils ont une relation qui est forte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils avaient concrétisé ça, l'islam, dans ses fondements, dans son essence. Donc, c'est revenir à ces éléments essentiels, c'est quelque chose qui va nous aider à cheminer. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala comme premier élément de cette intervention. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle se fait à travers 3 livres. Le premier livre, c'est le livre intérieur, al-fitra. Le fait que l'être humain, certains appellent ça al-kitab al-maqdour, ce livre intérieur, qui fait que l'être humain, par nature, a toujours cherché la vérité, en quête de sens. On n'a jamais trouvé de peuple athée. Ça n'existe pas un peuple athée. Il y a des gens qui sont athées. Mais on n'a jamais trouvé sur Terre un peuple, quand les Français et les Anglais, malheureusement pour les autochtones, les vrais habitants de ce pays, sont arrivés, ils n'ont pas trouvé des athées. Ils ont trouvé des gens qui avaient une religion, qui avaient une relation à la vie, à la mort, à peut-être pas toujours dans l'idéal que nous recherchons, mais il y avait ce sentiment profond qui les habitait. Et partout, il y a toujours eu cela. Ça, c'est le premier livre, qui naturellement nous oriente vers cette quête. Et c'est ça qui fait que nos amis qui vont se convertir, ils ont très facile à venir dans l'islam en réalité. Parce que l'islam ne vient pas se greffer à l'homme. L'islam vient réveiller ce qu'il y a au fond de toi. Et notre travail, c'est juste ça en fait. Pousser les gens à se réinterroger. Tout à l'heure, j'avais un de nos frères ici qui s'est converti et qui m'a raconté comment, dans son travail, il a été marqué par vous. Jamais un m'a dit, j'ai rencontré un cheikh, masha'Allah, dans le parc ou dans la ville, il m'a fait un dars en plein milieu du supermarché. Tous ceux, 99% pour vous, 90% chez nous, m'ont dit toujours, c'est grâce à vous. C'est-à-dire, j'ai un voisin, j'ai un collègue, j'ai un ami, j'ai quelqu'un avec qui je travaille, qui par son comportement, son sourire, son humanité, m'a interpellé. Et une fois que cette interpellation a été faite, le cœur s'est remis à s'ouvrir, à revoir la réalité. Et donc ce frère me dit, lorsqu'il y a encore malheureusement, que Dieu donne la victoire à nos frères en Palestine, lorsqu'il y a eu ces bombardements, ces horreurs, ce massacre, ce nettoyage ethnique, ce génocide horrible que nous voyons sous nos yeux tous les jours, moi au départ j'ai une réaction négative vis-à-vis des Palestiniens. Et mes amis, mes collègues de travail m'ont fait réfléchir sur la question. Et j'ai commencé à m'interroger. Et j'ai vu la réalité de ce peuple. Et quand j'ai vu comment ce peuple réagissait sous les bombes, sous l'horreur, je me suis dit, il y a quelque chose dans ces gens qui est particulier. Et ça a poussé ce frère à réfléchir sur le sens de sa vie, jusqu'à ce que son cœur se réouvre et qu'il soit aujourd'hui un des fidèles de cette mosquée. Donc ça, c'est notre rôle aussi finalement, toujours. Réveiller, simplement dhikr. Les maîtres spirituels parlent de l'yaqaza. Première étape, c'est réveiller. Donc il y a ce premier livre, al-fitra, ce livre intérieur, ce sentiment inné,
On a déjà tous témoigné. Alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Dieu nous a déjà interpellés au plus profond de nous-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur? Si, nous avons témoigné. Il y a un premier témoignage. Et shahada, on vient réaffirmer, on vient réveiller ce témoignage qui est déjà au fond de ton cœur. Deuxième livre, c'est le Kitab al-Manshur, c'est la création. Et vous avez la chance, ici, il suffit de faire quelques kilomètres pour être dans la nature. Prenez vos enfants, prenez nos jeunes dans la nature, s'il vous plaît. Sortez de ces machines infernales. Sortez des écrans et du béton. Prenez nos enfants, allez méditer sur la nature. C'est quelque chose qui est nécessaire pour ouvrir nos yeux et notre cœur à ces signes que Dieu a mis devant nous. C'est un livre qui parle et qui nous reconnecte avec lui. Mais là, nous sommes arrivés à nos limites en tant qu'êtres humains. On sent qu'il y a Dieu, on perçoit les signes de Dieu, mais on ne sait pas comment répondre. Et là, Dieu ne laisse pas l'homme seul. Parce que si l'homme cherche à inventer qui est Dieu, il va se tromper. Il va imaginer un Dieu humain. Dans l'Antiquité, on pensait que les dieux étaient des super-hommes. Et donc, on a besoin de réponses. Et là vient le Coran al-Karim, ce troisième livre, et qui va nous exprimer, nous expliquer qui est Dieu de manière pédagogique et accessible. On ne nous demande pas de connaître la nature de Dieu, ça nous dépasse. Mais comment est-ce que le Coran nous a présenté Allah subhanahu wa ta'ala? Comment est-ce que le Coran nous parle de Dieu, à votre avis? À travers quoi? À travers ses noms. Il va nous parler de ses noms. Walillahi al-asma al-husna. Dieu a les plus beaux des noms. Et il va nous donner à travers ces noms un ensemble de pistes qui vont nous permettre de mieux le connaître, mieux le cerner, mieux comprendre aussi cette relation entre nous et lui. Et donc il serait essentiel de prendre le temps de nous réasseoir entre nous, avec ceux que l'on aime, pour parler des noms divins. Prenez vos enfants, prenez les jeunes, prenez les gens de la mosquée, on s'assoit, aujourd'hui on va étudier Al-Hakim. On va parler avec nos enfants. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'appelle Hakim. Et ce que je vous invite à faire aussi pour ceux qui ne sont pas arabophones, c'est d'apprendre à vos enfants à parler avec Dieu dans votre langue. L'erreur parfois qu'on a, surtout chez nos frères arabophones par rapport aux frères francophones, c'est autant l'arabe est important évidemment et on doit essayer de l'apprendre, autant il faut comprendre, et on le sait très bien, qu'il n'y aura jamais tout le monde qui parle arabe. Et que 90% des musulmans du monde ne parlent pas l'arabe. Nos frères en Inde, nos frères en Indonésie, nos frères en Turquie, tous ne parlent pas l'arabe. Et parfois l'erreur qu'on fait vis-à-vis du public francophone, c'est qu'on leur donne l'impression qu'on ne peut parler avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'en arabe. Apprenez à vos enfants, ceux qui ne sont pas arabophones évidemment, à parler avec Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'appelle Hakim, mon fils. Il est le sage. Et puis fais des petites doigts avec tes mots. Ya Allah, toi qui es le Hakim, El-Hakim, donne-moi la sagesse. Aide-moi. Donc on va apprendre à nos enfants à parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça aussi qui crée du lien. Et ça c'est important. Parce que lorsqu'on crée ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, on va ancrer cet amour dans nos cœurs. Donc à ce besoin de connaître Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'il s'est présenté à nous à travers ses noms divins, créer une relation avec lui. Alors je vais juste prendre 2-3 noms pour un peu illustrer ce que l'on pourrait faire. Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'Ahad. Il est l'unique. De là découle ce principe essentiel du tawhid. Et le tawhid, parfois, dans notre perception, il est vu de manière assez caricaturale. On va dire le tawhid, c'est qu'on n'adore pas d'idole, qu'on ne met pas d'amulette, qu'on ne croit pas, etc. Oui, mais c'est beaucoup plus profond que cela. Le tawhid, Allahu Ahad, ça veut dire avant tout, à travers la ilaha illallah, la liberté. Le premier sens de cette shahada, c'est que tu vas te libérer de toutes les fausses divinités, de toutes les superstitions, de tout ce qui peut t'éloigner en fait de ta conscience et du fait de te lever à travers ces notions. La ilaha illallah. Et c'est ce qu'avaient compris les compagnons. Lorsque Rib'i ibn Amir il est face à Rustum, le général perse, et Rustum il est perturbé parce que le tawhid a transformé les êtres humains, les musulmans. Qu'est-ce qu'ils sont les Arabes avant l'islam? Des tribus dispersées, qui se font les guerres les unes aux autres, qui n'ont pas de grande civilisation, la plupart sont illettrés, qui ne battent pas la monnaie. Et puis on se retrouve face aux Perses. Les Perses est un empire immense,
Et Rustum, il est perturbé. Qu'est-ce que vous voulez? Où sont vos moutons? Pourquoi vous êtes là? Et Rabi' va lui dire cette phrase qui est en fait le reflet du tawhid. Ce qu'il a appris à travers l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam, durant ces longues années, où on a insisté sur les principes fondamentaux. Il dira, Inna Allah ibta'asana linukhrija man sha min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyés afin de libérer les hommes de l'adoration des créatures vers l'adoration du Créateur. Wa min diq ad-dunya ila sa'atiha. Et de l'étroitesse de ce bas monde vers la largesse de l'ici-bas et de l'au-delà. C'est-à-dire, tu as un regard qui est nous. Le monde ne change pas. Hein. Quand je rentre dans l'islam ou quand j'ouvre mon cœur à la foi, le Canada, c'est le Canada, il n'a pas changé. Qu'est-ce qui va changer? La manière dont tu le regardes. Parce que tes yeux se sont libérés, parce que le voile est tombé, parce que ton cœur s'est réveillé. Et le regard maintenant que tu as sur ce monde n'est plus le même. وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ. Et de l'injustice des religions qui ont été en réalité affectées, dévoyées par l'humain, vers la justice de la religion réelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'islam. Ça, c'est le message que l'islam veut apporter aux êtres humains. Un message de liberté. Et donc le tawhid, c'est cette libération. C'est te libérer de la peur, te libérer de tes pulsions, de tes passions, d'apprendre à devenir quelqu'un de fort, qui va redécouvrir le sens profond de ta vie. Le tawhid nous rappelle également que l'amour premier de notre cœur, c'est l'amour de Dieu. Et ça, on le prétend tous, mais est-ce qu'on le vit tous? Et à nouveau, ces choses ne peuvent pas se vivre par la prétention, par un t-shirt ou par un mot. Elles ne peuvent se vivre que par l'exigence. Je veux apprendre l'anglais. Eh bien, je vais devoir trimer, parler, m'exprimer, me tromper, et ça prendra du temps et du temps et du temps pour maîtriser une langue. Rien ne vient comme ça, pouf, soutfaten, de manière soutfaten, par hasard. Non. Donc c'est la même chose. C'est pour ça que les 4 piliers de l'islam, après la shahada, ils sont en fait l'école de la traduction de la shahada. C'est-à-dire tous les 4, ils concrétisent La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tous. As-salat, qu'est-ce qu'elle va te dire? Quand tu dis Allahu Akbar, tu t'interdis tout. Takbiratul ihram. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne parles pas avec ton voisin, tu essayes de ne penser à rien. D'accord? Tu dis La ilaha. Aucune divinité. Je me ferme à toute autre chose. Illallah. Et toute ta prière, tu te concentres, tu essayes de faire que ton cœur se reconnecte à lui et ne pense qu'à lui. Et tu pries comment? Suivant la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu as la zakat, tu vas apprendre par la zakat à quoi? À te libérer de ton avarice, de l'amour de l'argent, de ton égocentrisme, pour réapprendre à donner. La ilaha, je ferme la porte à ces pulsions, à ces passions, pour dire tout mon argent il appartient à qui? C'est qui le Malik? Allah subhanahu wa ta'ala. Moi je suis quoi? Al-Khalifa, le gestionnaire. Rien ne m'appartient. Ton argent il n'est pas à toi. Ton corps n'est pas à toi. Parce que c'est Dieu l'unique maître. Il faut se rappeler cela. Quand je fais as-siyam, je vais dire la ilaha de nouveau. C'est quoi le la ilaha dans le siyam? C'est l'imsak. Je ne mange pas, je ne bois pas, je n'ai pas de relation intime. Je dis non à mes passions. Ce ne sont pas mes maîtres, ce n'est pas mon estomac qui me dirige, ce n'est pas mes pulsions sexuelles qui me dirigent. Je dis stop, non, la illallah. Et pendant tout le jour de jeûne, qu'est-ce que je fais? Je lis le Coran, je cherche à penser à Dieu, je fais mes prières, j'ancre dans mon cœur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je jeûne selon la voie du prophète, et ainsi de suite. Donc, At-Tawhid, c'est un principe de liberté. At-Tawhid, c'est concrétiser dans son cœur l'amour de Dieu avant tout. At-Tawhid, il nous rappelle que le seul législateur, il est le hukmu illa lillah, le seul législateur, c'est Dieu. Le seul qui peut définir la religion, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nos savants, ils vont interpréter la religion. Personne ne peut changer cette religion. Elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui la protège. Dieu est l'unique maître, comme on a dit. Et ça change tout. Qu'est-ce qu'ils disent nos amis qui ne sont pas croyants parfois, qui n'ont pas compris
ce principe de liberté. Ils pensent être libres. Ni Dieu, ni maître. Interdit de dire non, disent-ils. Je fais ce que je veux. Mais est-ce que ça existe en réalité de faire ce que l'on veut? Quand on pense être libre en faisant ce que l'on veut, en réalité on devient esclave de ses passions et de ses pulsions. Il n'y a pas de liberté sans exigence. Nous allons partir en Angleterre, moi et mon frère Mounir. On ne parle pas anglais tous les deux. Moi je suis paresseux, ni Dieu ni maître, je fais ce que je veux. Je passe mon temps à regarder des vidéos abrutissantes sur TikTok, je ne me prépare pas à ce voyage. Mounir, c'est quelqu'un d'intelligent, de prévoyant. Qu'est-ce qu'il fait avant de partir en Angleterre? Il apprend l'anglais. Il trime, il trime. C'est difficile, surtout avec son accent québécois. Et donc il s'entraîne, il s'entraîne. Il achète un livre sur l'Angleterre. Il apprend qu'en Angleterre, on roule à gauche. Non, à droite, c'est... Il roule à gauche en Angleterre. Ouais, Mohem. Bref, à droite ou à gauche, il ne roule pas comme ici. D'accord? Et donc, moi je pense être libre, je fais ce que je veux. J'arrive en Angleterre, premier jour sur la route, qu'est-ce qui m'arrive? Accident. J'arrive le matin au déjeuner, c'est ça que je vais manger. Donc je ne suis pas prêt. Je reçois une lettre, je ne sais pas la lire. Qui est libre? Moi ou lui? C'est lui. Celui qui a fait des efforts et celui qui s'est libéré. Celui qui pense qu'en ne faisant rien, en se laissant aller à ses instincts, il est libre, en réalité, c'est le plus prisonnier des hommes. Donc le tawhid, c'est ça. C'est rappeler que si tu ne trouves pas le bon maître, le seul maître, Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne veut que ton bien, qui te fera grandir, qui va te libérer, qui va te rendre heureux, parce qu'il n'y a pas de vide dans le monde, il n'y a pas de vide dans ton cœur. Soit tu as le bon maître, soit tu as le mauvais. Le vide n'existe pas. Soit je respire de l'air pur, soit je respire de l'air impur. Mais je ne resterai pas sans respirer. Soit je mange de la nourriture saine, soit de la malbouffe. Mais je ne resterai pas sans manger. Et donc c'est la même chose pour mon cœur. Mon cœur ne reste pas libre de maître. Il va soit avoir un mauvais maître, l'argent, le pouvoir, mon image, les likes, soit le bon maître, le seul maître qui n'a pas besoin de toi, qui est le Rani. Il est le riche, l'autosuffisant, le seul qui te donne en permanence, alors que tous les autres n'existent que par toi. Et l'argent n'existe que par nous. Mais nous devenons esclaves de ce que nous avons créé. Notre image, le regard des gens sur nous. Qu'est-ce que ça m'apporte? Et alors, je deviens esclave de cette image devant les gens. Donc le tawhid, c'est ce principe de liberté. Mon argent ne m'appartient pas, c'est un dépôt dans ma main que je dois utiliser intelligemment. Ma vie ne m'appartient pas. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. Dis ma prière, mes actes de dévotion, ma vie, ma mort, tout cela appartient à qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est à lui. Et c'est ça la différence entre moi, le croyant, et mon frère et ma sœur en humanité qui n'a pas encore compris cela. La terre, elle n'appartient pas à l'homme, elle appartient à Dieu. Aujourd'hui, dans la folie d'un humain qui a oublié Dieu et qui s'est oublié lui-même, on détruit l'homme. On ne sait même plus ce qu'on est. Un homme, une femme, un lapin, un chat, on ne sait plus ce qu'on est. On a perdu la boussole. Aujourd'hui, la famille est malade. On n'a plus assez d'enfants, on ne se marie plus. Dans tous les pays occidentaux, il y a un grand problème aujourd'hui au niveau démographique. Aujourd'hui, la planète, elle souffre, elle est polluée, elle est en train de s'autodétruire. Pourquoi? Pas autodétruire, nous sommes en train de la détruire parce qu'il y a un homme malade qui a oublié qui il était et qu'il n'est pas le maître. Cette terre ne t'appartient pas, tu n'as pas le droit d'en faire ce que tu veux. Elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul, l'unique. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul, l'unique, omniscient. Wal alim, c'est le seul qui sait tout. Il n'y a pas un être humain qui a la vérité absolue. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait tout. Tout être humain, tout savant, les plus grands des savants, nos grands maîtres, Imam Malik, Abu Hanifa, et tous les grands savants, ils n'ont pas dit qu'ils savaient tout. Allahu a'lam. Dieu, c'est mieux. Et donc à un moment, certains jeunes, ils ont ce problème. Ils comprennent mal. Et qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont découvert un cheikh, ce cheikh, il sait tout. Ce cheikh, il a la vérité. Les seuls bons musulmans, c'est ceux qui suivent un cheikh sur terre. Pas possible. Il n'y a pas un cheikh qui sait tout. Chaque cheikh, il a un savoir limité. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le khaliq, celui qui nous a créés. Est-ce qu'il nous a créés parfaits?
Bon, oui, de la plus belle des manières, mais est-ce que nous sommes parfaits, nous? Non. L'homme, il est fragile, il est faible. Donc, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il attend de moi d'être parfait? Non. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Faire de ton mieux et d'être sincère. Moi, j'appelle ça la règle d'or. Al-qa'idatu al-dhahabiyya. Sois mukhlis, sincère, et fais de ton mieux. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Donc, se rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala m'a pas créé parfait. Et surtout pour mes amis convertis parfois. Au début, quand on chemine, on a l'impression qu'on doit être parfait, qu'on doit devenir super musulman. Tu ne seras jamais super musulman. Tu avances, tu grandis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, ton créateur, t'a pas créé parfait. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous créés avec le même potentiel? Non. Mon frère, il est très nerveux. C'est quoi son jihad à lui? Son effort? Est-ce qu'il va un jour devenir calme, zen? Il sera toujours avec un potentiel. Et sa nervosité, c'est un don que Dieu lui a fait en réalité, qui lui permet d'être quelqu'un de très actif. Mais il faut qu'il apprenne à faire quoi par rapport à cette nervosité? À la maîtriser. Un autre frère, c'est l'inverse. Il est très zen. Il est tellement zen que quoi? Lui, il faut le réveiller. D'accord? Donc chacun a son jihad. Moi, il faut me réveiller un peu pour être plus actif. Et l'autre, il faut un peu le calmer parce qu'il est trop nerveux. Donc chacun d'entre nous, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés avec un potentiel, avec une réalité, avec des facilités et des difficultés qui sont différentes. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés comment? Nous sommes un corps, une âme, un intellect. Et donc jamais l'islam ne peut dire ne t'intéresse pas à ton corps, ne t'intéresse pas à ton intellect. Venons, quittons la ville, on va acheter un monastère et passer nos journées à prier, à jeûner, et on ne va plus se marier, ne plus posséder. Ça ne peut pas être l'islam. L'islam ne peut pas demander à l'être humain de se détourner de son humanité. Si l'islam devient simplement un discours philosophique, on ne fait parler que de belles valeurs, mais on n'applique plus, on ne se réforme plus intérieurement, ce n'est pas non plus le message. Mon humanité est composée de 3 axes. Mon corps, mon intellect et mon âme. Et il faut nourrir ces 3 éléments dans l'islam, avec l'âme évidemment qui est prioritaire. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés différents également. Jamais un musulman, par exemple, ne peut être raciste. Parce que c'est lui qui a voulu notre diversité, notre pluralité. C'est Dieu qui a voulu. Parmi ces signes, il a créé la diversité de vos couleurs, de vos langues. C'est une volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, en tant que musulmans, alhamdoulilah, depuis des siècles, on n'a pas eu de problème. On n'a pas anéanti des peuples. Parce qu'on ne s'est jamais pensé supérieur. Celui qui se pense supérieur, c'est Shaitan. Nous, on n'a pas ça. Et on a pu vivre, et on a même des dynasties qui étaient le mamalik. Les esclaves qui sont devenus les maîtres. Et beaucoup de nos savants, c'était des maoulas. C'était les anciens esclaves libérés par l'homme qui sont devenus les ulama, nos maîtres. Sayyiduna Bilal. Bilal en islam est devenu un maître. Parce que ce qui fait nos valeurs, ce n'est pas nos origines, nos couleurs, mais c'est ce qui habite nos cœurs et nos œuvres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain également avec cette pluralité voulue par lui. Donc il ne peut jamais avoir une norme de l'islam contraire à la fitra, à la prime nature. Ala lahul khalqu wal amr. N'appartient-il pas à Dieu la création et l'ordre? L'ordre divin ne peut pas contredire la création divine. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Et cette rahma, c'est cet amour profond. Hein, le mot rahim, c'est l'utérus par exemple. C'est ce lieu dans lequel le fœtus va grandir, être nourri, être connecté, être protégé. Et c'est cette notion-là, certains ont traduit d'ailleurs par Rahma ou Ar-Rahman par l'amour matriciel. C'est une traduction qui existe. C'est-à-dire, c'est un amour, le plus profond, c'est l'amour de la maman pour son enfant. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ce mot Rahma qui désigne cette forme d'amour tellement profond qu'il est, évidemment pour Dieu c'est encore plus grand, cet amour profond qu'il est entre nous et lui. Il est Ar-Rahman, Ar-Rahim. L'islam ne peut être que Rahma. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tu n'es envoyé au Muhammad comme une miséricorde pour les mondes. Et le Coran, il est Rahmatun lil mu'minin, une miséricorde pour les croyants. Et donc, il y a tout cet appel à comprendre ce message qui ne peut être qu'une miséricorde. Si tu chemines vers Dieu
et que ta vie devient un enfer, il y a quelque chose qui ne va pas, tu as mal compris, tu es mal orienté. Parce que ce n'est pas cela, être dans le cheminement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, ce n'est qu'une petite ouverture, il y a plein de noms évidemment, je vous invite à revenir vers ceci, à chercher à méditer plus en profondeur et surtout à créer du lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est le premier point de cette intervention, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la plus importante et qui ne sera jamais terminée. Vous voyez dans le Coran, il n'y a pas sourate Allah. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas organisé le Coran par thème. C'est une volonté. Dans tout le Coran, tu vas trouver Allah, 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 Allah. On parle de divorce, fattaqullah. On te parle de ceci, Allah, Ar-Rahman, Al-Aziz. Dans tout le Coran, tu as des noms de Dieu. Et pas pourquoi? Pour que dans ton cheminement et ta vie, tu parles de mariage, tu parles de divorce, tu pries, tu jeûnes, tu commerces. Il y a toujours Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un moment de séparation. Il n'y a pas cette laïcité ou sécularisation islamique. Toute ta vie, elle est cohérente. Et dans tout le Coran, on te fait des rappels sur Allah subhanahu wa ta'ala pour que durant toute ta vie, tu aies cette connexion avec lui. Donc il ne faut pas à un moment penser qu'on est arrivé. Ce n'est pas premier niveau Dieu et puis c'est fini, on n'en parle plus toute sa vie. Non, toute sa vie, il faut revenir à cette connaissance fondamentale. Deuxième élément de l'intervention, c'est l'être humain. C'est cet être humain qu'il nous faut aussi comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout l'univers avant l'être humain. Et l'islam existait déjà avant l'être humain. Ce que j'appelle moi l'islam cosmique, l'islam universel. L'univers, il a déjà un chemin. Et tout dans l'univers adore Dieu. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. Tu vas trouver que l'étoile, l'arbre se prosterne. Évidemment, quand on va dans les forêts du Québec, il n'y a pas des arbres qui disent Allahu Akbar. Hein? Mais il y a cette relation. Chaque créature fait tasbih, mais vous ne comprenez pas, vous, comment ils font. Mais ils sont naturellement. Et vous ne verrez jamais un lapin fumer des joints. Vous ne verrez jamais une vache se suicider. Vous ne verrez jamais un poisson vouloir devenir une poule. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'islam naturel. Ils ne sortent pas de ce chemin. Et tout enfant, il naît comment? Comme ça. Kullu mawloudin yuladu al-fitra. Tout enfant, il naît pur. Il naît bon. Mais il est un être différent. Donc tous les enfants vont au paradis, Inch'Allah. Il n'y a pas de jugement. Parce qu'ils sont purs. Par contre, quand on grandit, on va développer la responsabilité de taklif. Et là, on va devoir continuer sur ce chemin de la pureté, de l'innocence première. À travers quoi? À travers ce message. L'islam révélé du Coran, c'est l'islam qui vient te permettre de rester pur, de rester innocent, de rester sur la fitra, de rester dans le chemin naturel que Dieu a créé pour toi. Donc l'être humain, c'est une créature singulière. Les animaux sont dirigés par quoi? Par leurs instincts. Alors un chien, il est en chaleur, il cherche une chienne. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il a à faire. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Bye bye, il l'abandonne. Est-ce que ce chien va aller chez une psychologue chienne? Je suis un mauvais mari, j'ai abandonné ma femme avec nos petits chiots. Jamais. La tortue qui vient pondre ses œufs sur la plage, et qu'est-ce qu'elle fait après? Elle s'en va. Est-ce qu'à nouveau elle va chez une psychologue tortue lui dire « Je me sens mal dans ma peau, j'ai abandonné mes enfants ?» Non, parce qu'ils suivent simplement quoi? Leurs instincts. Donc ils restent toujours dans cette voie droite. Ils ne vont pas fumer des joints, ils ne vont pas faire un casse à la banque, ils ne vont pas se suicider. Il n'y a que l'homme qui a reçu la liberté. L'homme, il est un être singulier. Élevé, mais qui doit rester humble. Parce que quand l'homme oublie Dieu, c'est ça qu'il faut toujours Dieu et l'homme. L'homme contemporain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pensé que parce qu'il s'est développé, il est devenu autonome, starna. C'est bon, j'ai plus besoin de rien, moi j'ai tout compris. Et c'est là qu'il a commencé à produire un système autodestructeur. Consommation de drogue, consommation d'alcool, destruction de notre genre, destruction de la famille, destruction de l'environnement. Pourquoi tout cela? Parce que quand tu as la technologie, mais qui n'a plus de conscience, tu produis en fait ta destruction. Donc en islam, l'homme il est digne, élevé. On a demandé aux anges de se prosterner devant nous, mais tu es humble et modeste parce que tu n'es pas Dieu. Tu es une créature. Et donc c'est important de se rappeler qui est cet homme. Donc cet homme, il a un potentiel incroyable.
mais avec ce potentiel, il peut créer des bombes atomiques. Avec ce potentiel, il peut créer les causes de son autodestruction. S'il a perdu la conscience, s'il a oublié qui il est, s'il ne sait plus qu'il est le serviteur et pas le créateur, qu'il est l'adorateur et pas le maître, qu'il est le gestionnaire et non celui qui possède. Et qu'il ne se possède même pas lui-même. Ton corps ne t'appartient pas. Tu ne peux pas te tatouer. Tu ne peux pas te couper un bras. Tu ne peux pas te transformer en autre chose. Tu ne peux pas fumer une cigarette. Ah, on ne peut rien, nous. Non, on ne peut que ce qui est bon. Et tout ce qui va te faire du tort, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, écarte-en toi. Parce que tu ne t'appartiens pas. Tu as une amana dans ta main. Et il faut gérer cette amana avec conscience et intelligence. Donc cet être humain, c'est un être singulier, qui a un grand potentiel et qui doit s'éduquer. Et tout comme il faut s'éduquer intellectuellement, il faut aussi et surtout s'éduquer spirituellement. Et là, l'islam conscient, l'islam révélé, vient protéger en fait l'islam naturel, ce qui est au fond de toi. Parce que ce potentiel que Dieu t'a donné, il peut être perverti. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Va réussir celui qui l'a purifié et échouer celui qui l'a détruite. إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. Et il y a dans le corps un morceau de chair. Si ce morceau de chair est pur, tout sera pur. Si ce morceau de chair est perverti, tout sera perverti, c'est certainement le cœur. Et dans notre société, malheureusement, on a oublié cela. Et moi, je ne suis pas très très vieux, j'ai 47 ans, mais à mon époque, on ne mettait pas sa vie en scène. Les gens fermaient les rideaux de leur maison et on ne montrait pas sa vie privée aux gens. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a inculqué cette culture malsaine où tu passes ton temps à te remettre en scène. Des selfies de toi partout, même de ton repas, de tout ce que tu fais, tu dois te mettre en scène. Montrer ta vie intime et privée. Et donc on a perverti cet être humain malheureusement en faisant de lui un être qui vit en fait une histoire, qui se met en scène du matin au soir. Plutôt qu'un être qui se rappelle la profondeur, le sens profond de son existence et qui se rappelle que c'est par l'éducation qu'il va changer. Et dans l'islam tiktokien, l'islam des réseaux sociaux, on ne vous parle pas de vous réformer, on ne vous parle pas de travailler sur vous. On te vend un islam de consommation. Et c'est exactement ce que le capitalisme veut faire avec nous. Dévoyer notre foi pour en faire un outil de consommation. Donc faisons attention et restons pleinement humains par cette éducation consciente qui protège justement cette fitra chez l'être humain. Et cet être humain justement, il n'est pas n'importe qui. Il n'a pas été mis sur terre pour boire, manger, dormir. Parce que certains êtres humains vont être comme ça. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ مَنْ هَؤُلَاءِ الْمُجْرِمُونَ لَا أُولَئِكَ الْغَافِلُونَ. Il y a des êtres humains à qui Dieu a donné tout ce potentiel. Que tous les humains, cœur malheureusement, qui quoi? Qui ne comprennent plus. Le cœur a été fermé. Et ça, demandez aux convertis, beaucoup vous le diront. Le jour où la foi rentre dans notre cœur, subhanallah, tu ne vois plus la même chose. Tu vois le monde avec des autres yeux. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui a été libéré. Ce voile s'est levé, ce hijab. Ils ont des yeux, mais ils ne voient plus. La chance, regardez, on a besoin de quoi nous ici? Il faut fumer un joint, il faut boire une bière pour être heureux. Wallah, il faut juste être avec vous et surtout avec Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas besoin de tout ça. Pourquoi nos jeunes ils vont en discothèque, ceux qui n'ont pas compris le sens de la vie? Parce que leur vie elle est vide. Il y a tellement rien qu'on ne sait même plus s'écouter. On doit mettre de la musique à fond parce qu'on n'a rien à dire. On doit mettre de la fumée et des lumières qui aveuglent parce qu'il n'y a plus rien à voir. En fait, tout ça c'est le signe qu'on s'est perdu. Et quand vient l'islam, subhanallah, il te rappelle, le bonheur, il est dans ta relation avec Dieu et dans le fait d'ouvrir ton cœur et de passer du temps avec des gens comme vous. On n'a pas besoin d'artifice quand les choses sont vraies. Mais quand la nourriture elle est mauvaise, il faut mettre beaucoup d'épices dedans pour cacher la nourriture et le fait qu'elle ne soit pas très bonne. Donc ils ont des yeux mais ne voient plus, ils ont des oreilles mais ils n'entendent plus. Ils sont comme des bestiaux. Ah, c'est un troupeau de vaches. Va aller à droite, on va à droite. Va à gauche, tu vas à gauche. On t'a dit sur TikTok, fais ça, c'est bid'a, c'est haram, TikTok l'a dit. Alors les gamins, ils te regardent, ils te disent, c'est plus Cheikh qui a dit, c'est plus l'imam Malik qui a dit, c'est plus l'Azhar qui a dit. Non, non, je l'ai vu sur TikTok. Allahu Akbar. Cheikh TikTok. Et maintenant, il y a mieux, il y a le Mujtahid al-Mutlaq. On a ChatGPT, parce que lui, en plus, il produit, fait des fatwas. Et encore, il est humble, il est mieux que beaucoup de prédicateurs. Il te dit à la fin, Wallahu a'lam, dans sa version à lui. Il te dit, allez contacter un savant, peut-être que je me trompe.
Et donc, on est comme des bestiaux, on part à droite, à gauche, on ne sait plus où on va. Quand on a perdu cette boussole, qui sont ces gens? On ne dit pas que c'est des criminels ou des monstres, ce sont des gens qui sont dans l'insouciance. Ils ont perdu la boussole, le sens de leur vie. Et ça, si on peut apporter une chose à nos frères et sœurs au Canada, c'est ça. À nos voisins, à ceux qui travaillent avec nous, à ceux qui nous accompagnent. Simplement, si on pouvait rouvrir, et c'est ça le travail, mais c'est difficile, hein, d'éveiller les cœurs. Mais juste être des témoins, et takunu shuhada ala nas, pour que nos frères et nos sœurs puissent ouvrir les yeux. Et c'est la plus belle chose qu'on peut apporter au Canada. C'est ramener du sens dans la vie des gens. Donc cet être humain, il doit éveiller son cœur, il doit protéger sa fitra, il doit ouvrir ses yeux sur le monde. Et puis il doit se rappeler qu'il n'est pas n'importe qui. Il n'a pas été mis sur terre pour manger, pour boire et consommer des discours religieux. Il est sur terre pour être un acteur. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je vais mettre sur terre un représentant. Et nous avons beaucoup de chance, mes frères et mes sœurs, d'être des musulmans du Canada. On a énormément de chance. Pourquoi est-ce qu'on a cette chance selon moi? Parce qu'ici, tout est à faire et la porte nous est ouverte. Combien de pays musulmans aujourd'hui, tu ne peux pas faire da'wah? Ce qu'on fait maintenant ici dans la mosquée, c'est interdit dans la plupart des pays musulmans. Tu ne peux pas te rassembler quand tu veux, tu ne peux pas faire un dars quand tu veux. La mosquée, c'est tu pries, on ferme la porte, dehors. On a une chance ici, on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a énormément à construire aussi ici. Donc il n'y a pas un musulman dans cette salle qui peut me dire « moi je ne sais pas quoi faire ». Il y a tout à faire. Et c'est une chance qu'on n'a parfois pas dans certains pays. Et donc nous sommes les représentants de ce message sur terre. Et c'est important de se le rappeler. Parce qu'on ne peut pas être un homme qui passe, qui trépasse et qui ne laisse pas de traces. Ça va bourrer, ça, machallah. Un homme qui passe, qui trépasse et qui ne laisse pas de traces. C'est triste. Lorsqu'il y a un de nos frères ou un humain tout simplement, qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui? Rien. J'ai fait tourner la machine capitaliste, j'ai gagné de l'argent pendant toute ma vie, j'ai une maison, et puis tu as laissé quoi? Rien. Tu n'as rien laissé derrière toi d'utile. Et où est ta trace, ton empreinte? On ne peut pas tous être Salahuddin al-Ayyubi, Abdelhamid bin Badis, ou des grands hommes de l'histoire. Mais on peut tous, et on doit tous, être un acteur. Aider nos frères qui viennent... Moi, je parle bien le français, alhamdoulilah, ou l'anglais. J'ai des frères qui viennent d'arriver d'Afghanistan il y a 2 semaines. Pourquoi on ne les prend pas par la main? Viens, on va t'aider à comprendre le pays. Viens, on va t'aider à apprendre le français. Moi, je suis un entraîneur de foot ou de quelque sport que ce soit. J'offre à la mosquée chaque semaine 4 heures de mon temps. Et je m'occuperai des jeunes avec les frères ici. Chacun, on a du temps, des qualités. Moi, je suis un grand businessman. Alhamdoulilah, j'ai pas de temps, c'est vrai. Mais masha'Allah, j'ai développé un potentiel, une expertise. Eh bien, je peux aider nos frères, je peux financer des projets, je peux construire une nouvelle école. Parce que moi, mon don que Dieu m'a donné, c'est l'argent. Je ne sais pas parler, je ne suis pas cher, je ne sais pas m'occuper des jeunes comme certains, mais moi, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a donné cette qualité de faire de l'argent. Et moi, utilise cet argent intelligemment. Moi, c'est les réseaux sociaux, moi, c'est l'informatique. Chacun d'entre nous, il a un talent que Dieu lui a donné. Et donc, soyons sur cette terre, ces gens qui ont compris. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. J'ai mis sur terre un représentant. Et ce représentant, ce n'est pas quelqu'un qui passe son temps à prier. C'est quelqu'un qui prie pour adorer Dieu dans sa vie. Donc la prière, c'est un moment. Mais ce n'est pas tout. Et toute notre vie peut devenir un acte d'adoration quand j'ai compris le sens de l'intention et de mon engagement sur terre. Wa khayrun nas anfa'uhum lin-nas. Le meilleur des hommes, c'est le plus utile aux hommes. Donc on a vu Allah subhanahu wa ta'ala, on a parlé un peu de l'homme, cette relation fondamentale entre les deux. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de nous? Non, il est le Ghani. Et il nous a demandé de l'adorer, pourquoi? Liutahhirakum, par exemple, pour vous purifier. Il y a des objectifs derrière cela, il veut votre bien. Il veut faire de nous des gens utiles, conscients, libres, des acteurs de la réforme. Et tous les prophètes, ils avaient cet objectif dans la vie. Ce n'étaient pas des moines. Ils ne passaient pas leur temps dans la mosquée à prier du matin au soir et ne faisaient rien d'autre. Ils ont tous réformé la société. Ils étaient tous des acteurs. Et c'est ça qui dérangeait. Et c'est ça encore aujourd'hui qui dérange vis-à-vis de l'islam. Certains veulent faire de l'islam aujourd'hui une religion neutralisée, qui ne réforme plus l'individu.
on va vous inviter à consommer, on va faire de vous des moines dans des monastères qu'on appelle les mosquées. C'est pas ça l'islam. L'islam, oui, c'est des moments d'intimité, mais qui toujours vont se traduire dans quoi? Dans un engagement pour la société. Il y a toujours ce travail, ce rôle au cœur du monde qui est le nôtre. Donc cette relation entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'ibada. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Mais l'ibada, c'est pas juste prier. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala va créer Adam, les anges vont s'étonner. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Ils vont penser que adorer Dieu, c'est seulement faire tasbih, etc., faire des actes d'adoration purs. Mais non, c'est pas ça. Ça, c'est une partie. La deuxième partie, c'est ton engagement sur terre. C'est une communauté singulière. Kuntum khayra ummatin ukhrijat liman linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qui a été développée ou déployée pour les hommes, pas pour vous-même. Qu'est-ce que vous faites? Vous recommandez le convenable, vous réprouvez le blâmable et vous avez foi en Dieu. On ne peut pas être une communauté déconnectée du monde. Et donc cette relation entre nous et Dieu, c'est une relation de miséricorde, il n'a pas besoin de nous. C'est une relation également d'exigence, Dieu attend de nous des choses. Et c'est une relation qui, en me connectant avec lui, va me permettre de me transformer et de rayonner. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de gens qui étaient morts. Qu'est-ce qui était mort? Ad-damir, la conscience, le cœur. Et puis qu'est-ce que la foi a fait? Fahyaynahu. On leur a redonné la vie. La vie de quoi? La vie du cœur. Un sens à leur existence. Et nous leur avons accordé une lumière par laquelle ils passent à travers les gens. Ils sont devenus une lumière qui éclaire l'humanité. Sont-ils à l'exemple de ceux qui n'ont pas cette lumière et qui sont dans les ténèbres? Ça, c'est le croyant. Nous sommes une lumière pour le monde. Pas une lumière en étant fiers, en étant orgueilleux. Non, on est humble. Nous ne sommes que les adorateurs de Dieu. Mais nous avons un rôle à jouer ici au Canada. Et ce rôle, c'est pas dormir, c'est pas ouvrir uniquement des restaurants ou autre chose. C'est bien de nourrir les estomacs, mais nous devons surtout nourrir les cœurs. Et s'il y a une chose qui manque aujourd'hui en Occident, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le matériel. C'est du sens à leur vie. C'est de l'amour. C'est une main qui est tendue. C'est d'avoir la chance d'avoir des gens comme vous, qui sont mes voisins, mes collègues, mes proches, et qui, en m'ayant tendu la main, ont fait qu'à un moment, moi, j'ai pu rouvrir mon cœur. Et la plus belle chose que j'ai pu recevoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cette foi. Mais Dieu a mis sur terre des lumières, des témoins. Et ça, c'est nous. En conclusion, j'ai essayé modestement dans cette intervention de réfléchir un peu avec vous sur quelques éléments. Premier point que j'ai cité dans un premier temps, c'est attention à cette culture aujourd'hui des réseaux sociaux, de plein d'informations qui nous font penser qu'on est pleinement dans l'islam, mais en fait on reste dans la superficialité. Revenons à l'essentiel. Et l'essentiel ne se dit pas, l'essentiel se vit et se préserve par un engagement permanent. Connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, connaissance de l'islam dans ses profondeurs, dans ses finalités, dans ses grandes valeurs, connaissance du prophète, sans un amour de celui-ci et le fait de suivre sa voie. Premier point qu'on avait cité. Deuxième point, on a essayé de parler un peu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons rappelé justement que beaucoup d'entre nous sommes capables de parler des heures de l'islam, mais très peu de temps de Dieu. Et donc il faut réapprendre à parler d'Allah subhanahu wa ta'ala et parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui est beau dans le dhikr et le dua. Pas besoin de faire le wudu, pas besoin d'être devant le qibla. Dieu a fait exprès, il y a une relation exigeante, c'est la prière, parce qu'elle t'éduque. Et puis il y a une autre relation qui est plus souple, parce qu'elle te permet d'être tout le temps avec lui dans le dhikr, à chaque moment. Et donc on a parlé un peu de Dieu à travers ces noms divins, on a rappelé l'importance de reméditer sur ces noms pour les comprendre et vivre à la lumière de ceux-ci. Puis on a parlé de l'humain, et on a dit cet humain, c'est un être qui a beaucoup de potentiel, qui a été créé bon et pur, mais qui peut perdre cette innocence et cette pureté en oubliant le sens de sa vie. Et vient alors l'islam révélé, le message qui vient réveiller en nous, notre humanité, cet œil du cœur qui nous permet de redonner vie à nos cœurs, à nos âmes, et de redevenir des acteurs. Parce que l'être humain n'est pas
du bétail, n'est pas un consommateur, il est un acteur du changement et de la réforme. Et puis on a rappelé donc cette relation entre nous et Dieu, c'est une relation d'adoration et d'amour, c'est une relation d'exigence, c'est une relation basée sur toutes les valeurs qu'on a citées, miséricorde, bonté, douceur, aussi exigence et changement, qui doit faire de nous ces acteurs habités par l'amour de Dieu et qui vont transmettre et faire rayonner cet amour autour de nous, pour d'abord marquer nos proches, ceux que nous aimons, nos enfants, nos frères, nos sœurs de la communauté, et faire de nous également une lumière pour la société qui est la nôtre. Voilà ces quelques éléments que j'ai modestement voulu partager avec vous. Je ne sais pas s'il y a des questions prévues ou si on clôture. Oui, question prévue. C'est Khalifa le chef. Ah, non, c'est le délai. Il a déjà le bon nom, lui. Il est déjà le Khalifa. Il y a pas mal de questions. Mais... Wow. Je vais dire la question. Vas-y. Donc, moi, je commence par la question la plus ancienne. Ouais. Comment approcher une crise comme Gaza en tant que musulman aujourd'hui? Comment ne pas perdre espoir? Merci, cher. Tout à l'heure, j'ai rencontré un frère. Le sacrifice de nos frères de Gaza ont ouvert son cœur. Ça, c'est de l'espoir. Lorsque parfois nos frères et nos sœurs sont dans la souffrance et effectivement se sacrifient pour nous, ne pensez pas que ce sacrifice est vain. Ce n'est pas Gaza qui meurt aujourd'hui, c'est les consciences et les cœurs des gens qui sont morts. Gaza, elle se sacrifie et nos frères en Palestine se sacrifient pour nous, pour redonner du goût, redonner du sens et éveiller des consciences qui s'étaient endormies. Donc l'espoir, c'est la qualité principale du croyant qui est attaché avec Allah subhanahu wa ta'ala, al-wali. Il ne faut pas avoir peur, et lisez l'histoire et lisez le Coran. Regardez Ashab al-Ukhdud. Quand vous lisez Ashab al-Ukhdud, donc il se retrouve dans Surat al-Buruj, et vous lisez le hadith dans le Sahih de Muslim, à la fin vous vous dites, subhanallah, elle est où la fin? Elle est où la cavalerie qui vient sauver? Il n'y a pas de cavalerie. L'histoire, elle se termine avec un peuple qui s'est sacrifié et qui a protégé sa foi et qui a perdu dans l'apparence des regards humains et qui a gagné au regard de Dieu. Et donc quand on voit ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, autant c'est terrible et on est tous bouleversés par ce que l'on voit et on doit tous agir politiquement, par des manifestations, par un engagement, par une connaissance de l'histoire de la Palestine et de la colonisation terrible qui se passe là-bas. Mais en même temps, il faut toujours avoir confiance parce que justement, ces moments difficiles, et on en a vécu plein dans l'histoire de la communauté, ces moments difficiles, ils sont ces moments aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise pour réveiller des cœurs. Certains meurent là-bas et vont retrouver leur Seigneur. D'ailleurs, ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Ils sont vivants, ces gens-là. Et leur sacrifice est l'élément qui redonne vie à plein de cœurs qui se sont perdus. Et même certains de nos frères, j'ai aussi une sœur en Belgique qui est venue à l'islam grâce à Gaza. C'est-à-dire que ces cœurs qui se sont ouverts, c'est parce qu'il y a des cœurs sincères là-bas qui ont lutté pour apporter quelque chose. Que Dieu leur donne la victoire. Donc, question suivante. Comment approcher l'ambition et le travail dans cette dunya sans tomber dans l'amour de celle-ci? Besoin d'étapes pratiques et applicables, s'il vous plaît. J'ai développé un concept que j'appelle l'islam capitaliste. L'islam rasmali. Dans les années 70 ou 60, 70, on avait al-Yasar al-Islami. Il y avait des communistes qui voulaient nous faire un islam communiste. Aujourd'hui, il y a ce que j'appelle l'islam capitaliste. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous, inconsciemment, notre logiciel, il est capitaliste. Je veux réussir, je veux de l'argent, je veux une grande voiture, je veux ça, j'ai un petit foulard, j'ai une petite barbinette, alhamdoulilah, je prie et c'est bon. L'islam, c'est beaucoup plus que cela. L'islam veut la réussite, on veut l'excellence, on veut, et à nouveau l'excellence, c'est pas qu'un titre et un diplôme. Moi, mon premier imam, c'est le directeur de ma mosquée. Il n'a jamais fait d'études. Wallah, il m'a plus marqué que la plupart des imams que j'ai vus. Par sa sincérité, par son engagement. Il a réussi, c'est un boss dans sa boîte aujourd'hui, alors qu'il a un petit diplôme en électricité chez nous. Mais ce qu'il a montré par sa sincérité et son engagement a fait plus que beaucoup de gens qui avaient des titres et des titres. Donc ne soyons pas non plus uniquement éblouis par les titres. Il faut réussir, c'est important, mais attention de ne pas oublier le but.
Le but, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nos savoirs sont des outils. Et nous, en tant que parents, on doit aussi essayer d'apprendre à nos enfants. Alhamdoulilah, je veux que tu réussisses pas pour avoir de l'argent. Je veux que tu réussisses pour être un bon humain et un bon croyant. Et je veux que ce savoir... J'étais au congrès, à la convention ici à Toronto la semaine passée. J'ai une maman qui est venue avec sa fille, c'est des gens du Québec. Sa fille a 17 ans, elle finit bientôt le secondaire. Et elle avait été bouleversée par ce qu'elle a vu pendant ce congrès. Et donc elle veut me rencontrer pour discuter et elle veut revoir son projet d'études. Elle va arriver bientôt à l'université et le moment qu'elle a vécu avec ses frères et ses sœurs, les interventions qu'elle a entendues qui ont éveillé sa conscience, l'ont réveillée et lui ont dit « Ok, je veux étudier, mais pas pour rien. Je veux réussir, mais pas pour rien. Je veux que ce savoir que j'apprenne, je puisse de moins l'utiliser pour le bien et pour ma communauté. » Donc c'est important toujours qu'on ait un objectif, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on fasse attention aux tentations de ce monde. Donc rappelez-vous les buts, le grand but c'est Allah subhanahu wa ta'ala. 2, rappelez-vous qu'on n'étudie pas pour de l'argent, pour une réussite matérielle, mais pour une réussite auprès de Dieu et pour être utile dans la société qui est la nôtre. 3, fréquentez les mosquées, fréquentez des cheikhs et faites taskiyat al-nafs et le muhasaba, le fait de demander des comptes à son âme, afin de toujours revoir cette intention et de ne pas tomber dans le métro boulot dodo. 4, soyez actif. Wallah, quand on est actif, en fait, c'est ce que j'appelle la culture de la zakat. La zakat, elle t'enrichit, elle t'appauvrit jamais. Et toute zakat, elle est comme ça. Quand j'apprends du ilm et que je ne l'enseigne pas, qu'est-ce qui se passe avec mon ilm? Il disparaît. Plus j'enseigne, plus mon ilmi, il grandit. Et c'est la même chose, plus tu donnes de l'amour à tes enfants, plus ils vont te rendre de l'amour. Plus tu vas donner du bien aux gens, plus tu vas en recevoir. Engagez-vous dans la communauté, n'ayez pas peur. Ne tombez pas dans la vision matérialiste. Ouais, j'ai pas le temps, il faut de l'argent. Là, tout ce que tu vas donner ici, wallahi, demain tu vas le gagner. Moi j'étais ici au Canada, mes enfants ils étaient à un camp avec ma mosquée. Qui s'occupait d'eux? Les gamins dont je me suis occupé il y a 20 ans. Maintenant moi je suis là et je suis tranquille. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes comme vous, de qualité, qui s'occupent de mes gamins de l'autre côté de l'océan. Quand j'ai fait ça, je n'y ai pas pensé moi à l'époque, je m'occupais des gamins. Mais ce travail qu'on a fait hier, subhanallah, aujourd'hui, on te le rend. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le Karim. Donc, voilà quelques éléments pratiques, Inch'Allah, pour ne pas tomber dans ce capitalisme et dans cet aveuglement. Donc, prochaine question. Juste pour votre information, le repas, ça sera après la chaîne, ça sera ici au sous-sol, pour les hommes. Et pour les femmes, ça va être, on va vous l'envoyer, ça va être distribué en haut directement. D'accord. Je vais poser 2 questions à la fois. Quel conseil auriez-vous à donner lorsqu'un péché bloque un croyant à son retour vers l'essentiel? Et pourquoi nous remarquons aujourd'hui de plus en plus d'écart entre l'adoration des musulmans et leur comportement? Donc que faire lorsqu'un péché nous empêche de nous rapprocher de Dieu, c'est ça, ou de revenir vers lui? Oui. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Ghafour Rahim, il faut reconnaître les noms de Dieu. Le péché, il est propre à l'humain. Tout fils d'Adam fait des péchés. Et le meilleur de ceux qui font des péchés, c'est celui qui se repent. Donc l'important quand on veut bien cheminer, fastaqim kama umirta. Sois droit comme on t'a ordonné. Parfois, Shaitan, il joue contre nous. Il veut en fait te dire, voilà, toi tu dois adorer comme ça. Non, je dois adorer comme Dieu le veut. Et Dieu, il m'a dit, tu es un humain, tu vas faire des fautes. Et quand tu fais une faute, qu'est-ce que tu fais? L'istighfar, tu demandes pardon à Dieu. Tu fais tawba, tu reviens à lui. Et qu'est-ce qu'il lui t'a dit? Lui, il veut pardonner tous les péchés. Dieu, il est Ghafour Rahim. Donc comment on ne doit pas laisser Shaitan nous attraper? Il va te dire, tu as fait un péché, Dieu ne te pardonnera jamais. Non. Et le péché, il est naturel. Et entre nous, si on ne faisait pas des péchés, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il ferait Dieu? Il nous changerait par un peuple qui fait des péchés. Parce que ce n'est pas le péché qu'on cherche, évidemment, mais il n'y a personne qui est utile et qui fait du bien et qui s'engage sans faire de faute. C'est pour ça que même le alim, qu'est-ce qu'on lui dit? Même le alim, on lui a dit depuis le début, si tu fais un ijtihad et que tu as raison, tu as 2 récompenses. Si tu te trompes, tu auras quand même des récompenses. Pourquoi? Parce que l'islam, il te pousse à agir, même si tu te trompes.
Parce qu'il n'y a qu'en agissant qu'on va faire des erreurs. Il n'y a qu'en étant actif à la mosquée qu'on peut faire une faute. S'énerver sur quelqu'un, avoir un mauvais... Mais celui qui reste dans sa chambre à dormir, il ne pourra jamais faire de faute. Donc rappelons-nous un moment qu'on adore Dieu comme lui le veut et que lui nous a dit, vous ferez des fautes, vous allez faire des péchés, mais moi je vous pardonnerai. Et faites de l'erreur l'occasion de grandir et de vous rapprocher. La deuxième partie, c'était quoi? C'était pourquoi il y a de plus en plus d'écart D'écart entre le comportement Parce qu'on ne s'éduque plus. et l'adoration. Pourquoi un écart entre le comportement et l'adoration? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'islam tiktokien. L'éducation, c'est s'asseoir avec cheikh. L'éducation, ça prend du temps. Aujourd'hui, malheureusement, on a perverti un petit peu l'enseignement religieux. Aujourd'hui, on va à l'UNIF. Vous avez quelqu'un, il a un doctorat. Fait le fiqh al-muqaran. Il ne prie pas. Il aura son doctorat. Pourquoi? Il vient, il fait un examen. Il fait une thèse de doctorat. Avant, le maître, il te suivait. Il vivait avec toi. Il voyait tes défauts. Il t'aidait à grandir. On ne te donnait pas une tezkiya s'il n'y avait pas l'ilm ou l'amal. La tezkiya même qabla l'ilm. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Il les purifie et puis il leur enseigne. Donc pourquoi ce décalage maintenant? Parce qu'on revient à l'islam dans un islam d'apparence. Parce que c'est une forme de monde, parce que c'est une forme d'attachement identitaire, et c'est bien d'y revenir, alhamdoulilah. Il faut profiter de cet engouement des jeunes, mais ils ont besoin de tarshid. Notre maître, Cheikh Al-Qardawi, a un très beau livre qu'il faudrait étudier d'ailleurs. Il s'appelle As-Sahwa al-Islamiyya min al-Murahaqa ila al-Rushd. Le réveil islamique de l'adolescence à la maturité. Et il a 10 points, je pense, dans ce livre qui sont exceptionnels. On revient justement de la vitesse à la douceur, de l'apparence à la profondeur, de la dureté vers la facilité. Et ça, c'est important parce que les jeunes, ils ont besoin, et même nous, de revenir à la profondeur. Donc c'est pour ça qu'il y a cette incohérence aujourd'hui, qu'il n'y avait pas avec les anciens. Les anciens, comme je vous dis, ils ne connaissaient pas beaucoup de choses parfois, mais il était honnête, il était sérieux, il tenait à Dieu. Nous, les jeunes, ils te parlent de religion, masha'Allah. Dieu sait ce qu'il fait derrière son écran quand il est tout seul chez lui. Donc il faut tezkiya, il faut tarbiya, il faut de l'éducation et pas seulement un attachement à la religion qui est bien dans un premier temps, mais il faut aller plus loin, Inch'Allah. La question c'était comment éduquer nos enfants ici en Occident, même si dans les écoles il y a des choses qui peut-être peuvent nous être contraires à nos valeurs. Je pense toujours que le plus important dans l'éducation, ça reste nous. Il faut avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Le danger parfois, c'est quand on est habité par une forme de crainte et de peur, c'est qu'on va, transmettre cette peur à nos enfants, on risque finalement de ne plus agir avec sagesse. Donc on doit avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Al-batil ne sera jamais mieux que le haqq. Un enfant, sur la fitra, il sait très vite distinguer le vrai du faux. Deuxièmement, alors je ne sais pas comment ça se passe ici, moi je pense vraiment qu'il faut sortir de la vision justement capitaliste, notamment du fait que tout le monde doit travailler. Je pense personnellement qu'il n'y a rien de plus beau pour un enfant qu'une maman à la maison. Alors c'est peut-être pas toujours possible financièrement, je ne sais pas la réalité économique du Canada. Moi j'ai la chance d'avoir une femme merveilleuse qui s'occupe de mes enfants, et il n'y a rien de plus beau que cela. Mes enfants, ils ne sont pas mis en garderie avant l'école. Bon, ils sont grands maintenant, mais ils ne sont pas en garderie avant ni après l'école. Ils ont toujours une mère qui est disponible pour eux. Et alors voilà, je ne dis pas que chacun a ses réalités, mais je pense qu'il faut mettre comme priorité l'éducation de nos enfants. Plus que la réussite matérielle, évidemment, on fait ce qu'on peut selon les situations. Donc, ne tombons pas, surtout nos sœurs aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes sœurs, elles sont tombées dans le trip du carriérisme. Moi, j'ai un bac plus 5, il faut que je travaille. Je n'ai pas étudié pour rien, qu'elles vont nous dire. Mais tes enfants, c'est pas rien. Et ce que tu as appris comme savoir, que tu mets au service de l'éducation des enfants, pour moi, c'est 1000 fois plus important que faire tourner la machine économique. Alors, si on n'a pas le choix, je peux l'entendre. On peut prendre un tiers-temps ou un mi-temps. Mais vraiment, pour que nos enfants soient protégés, il faut qu'ils soient avec nous. Mais si nos enfants sont à la garderie avant l'école, après l'école, et qu'on les voit à 7h du matin et à 8h du soir, comment voulez-vous qu'on crée une relation avec eux? Donc c'est vraiment important, je pense, qu'on puisse, dans notre projet de famille, quand on peut évidemment, donner de l'importance prioritairement à l'éducation de nos enfants. Deuxièmement, il faut des structures musulmanes fortes. Alhamdoulilah, il y a déjà une école musulmane dans la région. Il en faut plusieurs. Il faut les mosquées, alhamdoulilah, comme ici, qui font un gros travail. Ce sont nos compléments. Nous avons la maison. Si on peut avoir l'école islamique, c'est encore top. Si ce n'est pas le cas, il y a la maison et la mosquée.
C'est ces deux lieux fantastiques qui vont m'aider à construire. Et ayez confiance dans l'islam. Ayez confiance dans la beauté de l'islam. Il n'y a pas photo. C'est parce que nous, on est des mauvais vendeurs parfois, malheureusement. Nous, on a le meilleur produit, mais des mauvais vendeurs. Shaitan et ses acolytes, ils ont les pires produits du monde, mais ils sont tous un doctorat en marketing. Ils savent te vendre les pires choses du monde en te faisant croire qu'elles sont bonnes. Et nous, donc, si simplement nous, on est cohérents, et je vous garantis, un gamin qui grandit avec vous ici à la mosquée, Inch'Allah, il est protégé. Parce qu'il va grandir avec des belles personnes, il a ses grands frères, il part tout un week-end avec Mounir qui se sacrifie pour lui. Qu'est-ce que tu gagnes, Mounir? Rien. Je gagne ça. Ça, je vous garantis que ça rentre dans le cœur des enfants. Quand vous avez nos imams, nos frères ici, les responsables, les frères et les sœurs, qui sont en train de donner du temps, tout ça, ça va construire nos enfants. Donc il faut avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Deux, quand on réfléchit à notre projet, c'est un projet éducatif avant d'être un projet économique. Troisièmement, l'école si possible. Si on n'a pas assez, à nous de nous engager pour en avoir plus. Quatrièmement, il y a les mosquées. Et je pense qu'avec tout ça, on a un package qui est bon. Et pour le reste, on doit apprendre à critiquer ce qui est critiquable parfois dans certains éléments de l'enseignement sans faire de l'enseignement ou de ces éléments un frein ou un ennemi. Il faut que l'enfant, imaginons mon enfant dans une école catholique, d'accord, c'est la Noël, il y a des décorations, des dessins de Noël. Ok, moi je suis musulman. Mon enfant doit faire un dessin, il fera un dessin. Mais mon enfant, nous on est musulmans. On ne fête pas la Noël. Tu respectes la Noël qui est fêtée par les gens de l'école. C'est normal. J'aimerais bien qu'on me respecte quand c'est l'Aïd. Mais voilà, moi j'ai mon identité et je l'explique tout simplement. Et vous avez des très bons livres d'enseignants qui sont ici. Vous devez les inviter ici. Mohamed Rida Bachir, vous le connaissez? Ben, ceux qui le connaissent, Mabrouk. C'est un couple merveilleux, Mohamed Rida Bachir et sa femme Ikram. Ils sont tous les deux des pionniers de l'éducation islamique ici au Canada. Ils ont une série d'ouvrages, moi je les ai en français. Un sur être parent musulman en Occident, le deuxième c'est adolescent musulman en Occident, et le troisième c'est le mariage. C'est des livres exceptionnels et ce sont des formateurs. On peut les inviter ici par exemple, je les ai vus au congrès cette année. Ce sont des gens, leurs livres je les lis depuis longtemps et je les conseille à tous mes étudiants ou toutes les familles. Et ils sont ici, pas très loin. Donc ça, c'est des gens qui ont toute une expérience et produit toute une réflexion sur comment éduquer nos enfants ici, au Canada ou en Occident, de manière générale. Une dernière question et puis on clôture. Alors. Vas-y. Ça sera la dernière question. Comment puis-je raviver la sincérité de mes actes d'adoration quand j'ai l'impression de les accomplir de manière automatique, sans présence du cœur? Alors déjà, c'est très bien quand on est honnête avec soi-même. La première étape de toute réforme, c'est le bilan et le constat. Le danger parfois de certains, c'est qu'on est pris dans le rouage, même religieux. Hein. On prie parce qu'on prie, on jeûne parce qu'on prie. Et là, déjà, vous avez la première étape. C'est la prise de conscience, il y a quelque chose qui ne va pas. Je prie et je ne sens pas, je ne goûte pas. C'est devenu une routine. Donc, alhamdoulilah, c'est déjà la première étape. Donc après cette étape de prise de conscience, il faut faire le muhasaba. On s'arrête un instant, on se pose des questions. Troisièmement, moi j'aime beaucoup le maqasid. Le maqasid, les finalités de l'islam, permettent de goûter un petit peu au pourquoi. Et puis, vous avez le côté tasawwuf. Vous avez par exemple les livres de l'imam al-Ghazali, et ils sont traduits aussi en français. Vous avez Asrar al-Salat, qui vient de Ihya Ulumuddin. Donc vous avez un livre où ils expliquent les secrets de la prière. Donc c'est important de revenir et de se dire, c'est quoi le sens profond de la prière? Un Américain est parti, c'est Cheikh Khalid Hanafi qui me racontait cette histoire, il est parti faire le Hajj. Et subhanallah, il revient du Hajj, il n'a rien ressenti. Et il est déçu. Il dit, subhanallah, j'ai fait le Hajj, je n'ai pas goûté à grand chose. Et à l'aéroport, il rencontre un de nos frères pakistanais qui fait le nettoyage. Et il le voit avec sa petite tête de blanc comme moi. Il dit, d'où tu viens en anglais? Il dit, je viens des États-Unis. Oh, subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a ramené jusqu'ici pour me rencontrer. Et il me dit, quand il me dit ça, je me dis, ah, j'ai compris un des secrets du Hajj. C'est de venir ici, cette rencontre de tous les musulmans du monde. Et il est reparti aux États-Unis, il a étudié maqasid, asrar du Hajj, et il est reparti faire son Hajj en ayant compris le sens. Donc ce qui permet de sortir de la routine aussi, c'est de pouvoir s'asseoir et étudier les secrets, les finalités, le sens profond et la spiritualité de ses actions. Ça va permettre justement de redonner du goût. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des pratiques justement qui sont plurielles. Il y a les piliers, on ne peut pas changer, il y a les 5 piliers, mais il y a aussi des actes en plus. Par exemple, la prière, vous pouvez faire la prière de la nuit. Vous pouvez venir prier à la mosquée, en jama'a. Tout ça, ça change aussi un peu de la routine et ça donne plus de saveur parfois aux pratiques que l'on accomplit. Voilà quelques petits indices par rapport à ces questions.
fait quoi? On clôture? Donc, c'est l'heure de la prière, on va devoir clôturer. Donc, quelques petits rappels. Pour les hommes, ça va être ici en bas. Il y aura le dîner, vous pourrez poser vos questions. Et pour les sœurs, ça sera livré en haut. Voilà, s'il y a encore des questions chez les sœurs, elles peuvent encore scanner le formulaire. On essaiera d'en parler au chef et de vous envoyer une réponse. Et barakallahu fikoum, merci d'être venu. On remercie notre invité qui est venu de très loin. Il est venu tout à l'heure depuis Montréal et demain il doit faire la khutbah au Masjid al-Rawda à Montréal. Du coup il va repartir très tôt. Il a quand même pris, il a quand même fait entre aujourd'hui et demain il va quand même faire 6 heures de route pour venir vous parler. Donc on le remercie, on demande qu'Allah le récompense de la meilleure des manières, qu'il protège ses enfants. On va aller donner la parole au Cheikh. بارك الله فيكم. يعني باسمكم جميعا نشكر الاستاذ امين ما شاء الله على حضوره معنا. واخونا خليفه قال خطبه الجمعه بعد مسجد الروضه، المسجد كله هيروح ان شاء الله. الروضه ان شاء الله. ربنا ينفع بكم جميعا وربنا يتقبل منا ومنكم. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.